کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، اور یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے جس قدر دین کا کام کیا، علم دین پر کام کیا، اور پھر خاص طور پر آپ کا جو تعارف ہے مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا، کہ آپ عشق رسول کے نام سے اتنا آپ کی ذات ٹیگ ہو چکی ہے۔ ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یعنی میں کہتا ہوں ایک بندے کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے، ایک غلام مصطفیٰ کے لیے اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا کہ اس کا نام لے تو عشق و محبت کی بات ہو، اس کا نام لے تو عشق رسول کا نام ہو۔ اتنے بڑے عالم دین، اتنی بڑی فصاحت، اتنی بڑی بلاغت، اتنے بڑی جناب فتاوے، یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، آج بھی علماء ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس علوم کتنے تھے، اللہ نے آپ کو علم کتنا عطا فرمایا تھا۔ آپ سے جس زبان میں سوال ہوا آپ نے اس زبان میں جواب دیا، آپ سے جس ٹاپک پر سوال کیا گیا آپ نے اس ٹاپک پر جواب دیا۔ علماء کہتے ہیں ہم نے جتنے سوال و جواب پڑھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 60، 70 یا 100 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مگر ایک اور تھیوری بڑی پیاری ہے کہ جناب پوچھا ہی 100 علوم کے بارے میں تو 100 کا جواب دیا، اور پوچھتے تو آپ اور عطا فرماتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بحر ذخار بنایا تھا، اللہ نے آپ کو علم دین کا سمندر بنایا تھا۔ لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بہت بڑی شخصیت کو، علمی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی کتابوں میں گزرتی ہے، فتاوا میں گزرتی ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے، تو پھر جو عشق رسول والا معاملہ ہوتا ہے، جو دیوانگی والا معاملہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مدھم پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر جب بریلی کے تاجدار کو بارگاہ رسالت میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ کا ذکر کرتا دیکھتے ہیں، تو کوئی دیوانہ نظر آتا ہے، کوئی مستانہ نظر آتا ہے، کوئی ایسا نبی پاک کا عاشق نظر آتا ہے کہ جس کا سب کچھ پیارے آقا پر فدا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہوں کہ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنی بات اور عشق رسول پر ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت سے کیوں ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ کیسے عاشق رسول ہیں، اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی عاشق رسول بنا دے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ وائی عشق رسول، عشق رسول کیوں ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھیے، عشق رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو، حضرت ہر جمعہ، کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا، آدھا یاد ہو گیا ہوگا، لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا، اینج بھی نہ کیا کرو، تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، پیارے آقا کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ اٹ مینز دیر از اے کنڈیشن۔ کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کون کون مسلمان ہیں، سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ پرفیکٹ مسلمان کون ہے؟ شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے۔ کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اٹ مینز دس از دا ریکوائرمنٹ، دا مین کنڈیشن آف اوور ایمان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز تھے، جو آج بھی سکھا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے، تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء کرام کے لیے، اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی۔
तो आला हजरत को भी डोली भेजी गई, 4 मजदूर कांधा देकर डोली उठाते थे, तो डोली में बिठाया गया और आपको ले जाने लगे। जैसी डोली लेकर बरेली के बाजार में वो डोली निकलती तो आला हजरत कहते हैं डोली को रोका जाए। आप डोली रोकी गई, डोली नीचे रख दी गई, आला हजरत बाहर आए और आंखों में आंसू हैं। लेवल ऑफ इश्क रसूल देखें, मेरे और आपसे जब तक कोई तारुफ ना करवाए ना कि मैं सैयद हूँ, हमें नहीं पता चलता ये आले रसूल है। आला हजरत कहते हैं बताओ तुम चारों मजदूरों में आले रसूल कौन है? मुझे मेरे आका की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अब एक मजदूर लरसता हुआ आया, हाथ जोड़ता, कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म हैं, उस ज़माने के मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े फुकहा आपके शागिर्द हैं। अब आला हजरत ज़ारों के तार रोने लगे, कहते सैयद ज़ादे गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। आपके कांधों पर मैंने कैसे सवारी कर ली? ए शहजादे, अगर बरोज़े क़यामत नबी पाक ने मुझसे सवाल कर लिया कि ए रज़ा मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम सवारी करते, तो मैं नबी पाक को क्या जवाब दूंगा? ए शहजादे मुझे माफ़ कर दो। उधर वो मजदूर हैरान है, लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार के अंदर ये वाकया हो रहा है। आला हजरत का एक नाम था, जमाने के इमाम थे, लोग हैरान हैं कि ये किसी मजदूर के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब वो मजदूर कहता है हुजूर आपका क्या कसूर है? मजदूरी मुझे चाहिए थी, पैसों की जरूरत मुझे थी, मैं काम करने के लिए आया। आला हजरत कहते हैं नहीं मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। वो शहजादा कहता है, वो सैयद ज़ादा मजदूर कहता है हुजूर मैंने आपको माफ किया। कहते नहीं अहमद रजा के दिल को जब तक तसल्ली ना होगी, जब तक ए शहजादे आप डोली में ना बैठेंगे और अहमद रजा उस डोली को ना उठाएगा। आपने अपना इमामा उतारा और उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया। लोगों की चीखें निकल गईं और लोग भी ज़ारों के तार रोने लगे। और फिर ज़माने ने यह मंजर देखा कि आला हजरत ने सिर्फ अपने शेर में लिखा नहीं कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपने ये प्रूफ किया कि आपने उस शहजादे को डोली में बिठाया और कांधे पर उस बाजार में सैयदी आला हजरत ने उस डोली की सवारी फरमाई, यानी आपने अपने कांधों पर उठाया। इस कदर इश्क रसूल का लेवल आपके दिल में था। अल्लाह अकबर। एक बार बरेली शरीफ के करीब, चूंकि आप शायर भी बड़े कमाल के हैं, आज भी आपकी शायरी पर हदायत के बख्शिश पर रिसर्च हो रही है, लोग PhD कर रहे हैं आपकी शायरी पर। हुआ ये कि बरेली के करीब एक रियासत थी, उसका नाम है नानपारा। वहाँ से लोग आए, कहा हुजूर आप बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, वहाँ एक बड़ा नवाब है और लोग उसकी नवाब के कसीदे लिखते हैं, और जब कसीदे लिखते हैं जो अच्छा कसीदा लिखता है वो उसको इनाम देता है। हुजूर आप तो वन ऑफ द बेस्ट हैं, अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा, आपके भी कुछ काम आसान हो जाएंगे, मदरसे के दीगर मामलात। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस वक्त के लोगों ने सोचा हो कि जनाब ये बड़ा कमाल का कसीदा लिखेंगे, मगर वल्लाह कसीदा तो कमाल का लिखा, मगर किसके नाम पर लिखा, किसकी शान में लिखा? नवाब के नाम पर नहीं, अपने आका की शान में लिखा। क्या लिखते हैं वो? कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वल्लाह मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अगर मैं इस कलाम को ही एक्सप्लेन करूं आपके सामने, वन ऑफ द अमेजिंग कलाम ऑफ आला हजरत, आपने किस किस बात को कवर किया है। आप कहते हैं नबी पाक के हुस्न की शान ये है, इमेजिन, नक्स तो दूर की बात है, फॉल्ट तो दूर की बात है, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि गुमाने नक्स जहां नहीं। आज आप दुनिया में गुलाब उठाएं, आपको बहुत अच्छा लगता है, मगर गुलाब के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांटे भी होते हैं। आप अपने घर में शमा जलाएं, कैंडल लाइट डिनर बड़ा मशहूर है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, उस कैंडल में धुआं होता है। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो नेमत हैं जिसके साथ कोई जहमत नहीं है, कि वो फूल कैसे हैं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते ना तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अब ये अलग बात है, कभी मौका मिला तो इसको बयान करेंगे कि अरब के लोगों को अपनी जबान पर कितना नाज था। उस जमाने में लोग समझते थे हमें ही बोलना आता है, किसी और को बोलना ही नहीं आता, मगर जब नबी पाक गुफ्तगू करते तो वो लोग जिनको अपनी जबान पर नाज था उनका हाल क्या होता। आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े,
पड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते थे, वो शॉक्ड हो जाते थे कि ये बातें, ये अल्फाज, ये फसाद कहाँ से आ रही है। बहरहाल आला हजरत ने एक कमाल का कलाम लिखा, और जब उसका मक्ता लिखते हैं ना मेरे रज़ा, तो सुनो क्या लिखते हैं। आला हजरत कहते हैं, फरमाते हैं, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा। अहले दुवल कहते हैं पैसे वालों की। यह बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है। कहते हैं, ए रज़ा मैं पैसे वालों की मदासराई करूं, उनकी शान लिखूं, करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। गदा कहते गुलाम, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इसको थोड़े पैसों के लिए बेचता रहूं। अब जरा थोड़े से समझदार लोग होंगे, शायरी की खूबसूरती समझना। रियासत का नाम क्या था? नान पारा। और आखिर में क्या कहा? मेरा दीन पाराए ना नहीं। उस नान पारा रियासत के पहले टुकड़े किए, और पाराए ना यानी रोटी के टुकड़ा कहकर क्या खूबसूरत इशारा किया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए मैं पैसों वालों की मदह करूं। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आला हजरत ने बहुत शानदार हमें मैसेज दिया है कि मैं गदा हूं अपने करीम का। आज पैसे ज्यादा आते हैं ना, डील बहुत अच्छी है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, हाँ थोड़ी सी डंडी है, रिश्वत देनी पड़ेगी, सूद थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन डील बहुत अच्छी है, कारोबार बड़ा ऊपर चला जाएगा। जब भी जी चाहे ना ऐसी डील करने को, मेरे रजा का ये शेर पढ़ लेना, मैं गधा हूं अपने करीब, गुलाम हूं अपने आका का, मेरा दीन पारा ना नहीं है, मैं आज थोड़े पैसों के लिए दीन बेच दूं, क्या मुंह दिखाऊंगा नबी पाक को कयामत के दिन। जब नहीं, अभी मैंने बयान के शुरू में बताया ना कि कयामत के दिन सिर्फ रसूल पाक हैं जिनकी शफाअत लेनी है। वो नाराज हो गए ना, खुदा की कसम कोई नहीं बचा सकेगा। मेरे रजा ही समझाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। कोई नाराज हो गए तो किधर जाऊंगा? थोड़े पैसों के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए रसूलुल्लाह को नाराज करोगे? ना करोगे। मेरे रजा ने उस नान पारा के रियासत की तारीफ करके पैसे नहीं कमाए, उन्होंने रसूलुल्लाह की शान बयान की, आका का दर न छोड़ा। और सुनो फिर कैसे इनाम मिले। आला हजरत की किस किस कलाम की बात करूं और किस किस इश्क रसूल की तरीके की बात करूं। आला हजरत एक जगह लिखते हैं, हम और आप भी मदीने जाते हैं, मगर आला हजरत कहते हैं, रजा तू मदीने तो गया था, मदीने के कुत्तों को देखा होगा, उनको पेश करने के लिए थोड़ा सा दिल का टुकड़ा भी तो काट के दे देता ना। दिल का टुकड़ा, हाँ दिल का टुकड़ा कटता तो क्या होता, जान चली जाती ना। ए रजा तुझे मदीने के कुत्तों से अपनी जान इतनी प्यारी है। कहते पार आए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। वाह ए रजा तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है, इस कदर आपका इश्क रसूल था। अल्लाह अकबर। खुदा सगाने मत्तैबा से ये मुझको सुनवा दे कि हम अपने कुत्तों में तुझको शुमार करते हैं। क्या लेवल होता है। बहरहाल आला हजरत अब मदीने जाते हैं। सोचो, सबको रुलाकर सबको मदीने का रास्ता दिखाने वाला जब खुद मदीने पहुंचा होगा। मदीने के बारे में आला हजरत के अशार तो पढ़े, बल्कि जब मदीने जाया करो तो इनके कलाम साथ ले जाया करो। आप तो मदीने, जब मक्के से मदीने जाते हैं ना, तो आला हजरत के वो शेर याद आते हैं। जब रोड नजर आता है ना मदीने का, तो कहते हैं वारू कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ, ये राहे जहां फजा मेरे मौला के दर की है। कहते मैं तो इस रास्ते पे ही वारी हो जाऊं, अपनी जान कुर्बान कर दूं, क्योंकि ये रास्ता मेरे आका के दर को जाता है। कहते अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की। झंझोड़ते आला हज़रत, तुम किधर जा रहे हो? मदीने हंसते हंसते खेलते खेलते लोग समझते ऑर्डिनरी ट्रेवल है, नहीं, फरिश्ते तरस रहे उधर जाने को। हाँ हाँ, रहे मदीना है गाफिल जरा तो जा, वो पांव रखने वाले ये जा चश्म सर की है। जब मदीने पहुंचते तो आला हज़रत कहते हैं मेराज का समा है। कहां पहुंचे जायरों, पता है किधर आए हो? कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। आए हाय। और फिर जब आका के दरबार में जाएं तो बताते हैं कि मुंह कैसे दिखाओगे? उफ बेहयाइयां के ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खू दर गुजर की है। आका जाएं कहां, पुकारे किसे, किसका मुंह तकें, क्या पुरसिश और जा भी सगे बेहुनर के। मेरे रजा का इश्क तो देखो, दुनिया में किसी से मांगना हो ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस
ختم ہو جاتا ہے، بندہ ذلت محسوس کرتا ہے. بھیک مانگنے والا کب خوش ہوتا ہے؟ مگر میرے رضا سے پوچھو. کہتے ہیں آقا کے در کی بھیک کا بھی مزہ الگ ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. ہائے ہائے، مدینے جانا ہو تو میرے رضا کے طریقے سے جاؤ، ان سے سیکھ کر جاؤ. وہ بتاتے ہیں آقا سے مانگنا کیسے ہے. فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. ارے ادھر نہیں مانگوں گا تو کدھر مانگوں گا؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نبی پاک تو کسی کو منع نہیں فرماتے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں، لفظ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا کیا. ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے وہ عطا کی. حضرت ابو قتادہ نے اپنی آنکھ واپس لگانے کا کہا، آپ نے وہ عطا فرمایا. صحابہ آ کے بارش مانگتے، آپ وہ عطا کرتے. حضور آ کر کہتے بارش رکوا دے، آپ وہ عطا فرماتے. حضور جس نے جو مانگا آپ نے دیا. غلام بھی آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے. حضور میری بھی جھولی بھر دیجئے. سبحان اللہ، ایسا عاشق رسول جو آج بھی ہمیں رلا رہا ہے، جو آج بھی ہمیں تڑپا رہا ہے. جب خود مدینے پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا. اب اعلیٰ حضرت جب مدینے پہنچے نا تو آپ نے تمنا کی کہ اب نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ گئے، ساری رات درود پاک پڑھتے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا، عاشق رسول کو آزمایا جاتا ہے، چیک بھی کیا جاتا ہے. ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، زیارت نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اب انہوں نے قلم اٹھایا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تڑپ کر ایک قصیدہ لکھا. آپ کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس سوئے لال ہزار پھرتے، تیرے دن ہے بہار پھرتے، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اب اس کا بھی اندر ایک نکتہ ہے، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم بھی تو گئے مدینے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ دیکھو نبی پاک کے دربار کے ہر چراغ پر کتنے فرشتے گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. یہ منظر تو آج بھی دیکھتے ہو نا، مدینے جائیں تو کبھی ایک صدر آ رہا ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، ایک صدر آ رہا ہوتا ہے. سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہیں، فقیر بن کر آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. لکھتے گئے لکھتے گئے، آخر میں کیا انکساری کی؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا تیری بات کس نے پوچھنی ہے؟ انکساری کر رہے ہیں. تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تیرے جیسے تو بہت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے. اے رضا تیری کیا ویلیو؟ تجھے دیدار کرنا ہے، تیری اوقات نہیں. اللہ اکبر. جب ایسی انکساری کی نا سبحان اللہ، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ ہے اعلیٰ حضرت.